اللہ اکبر. ایمان حیدر کرار ایک پہلو دیکھتے جائیے عزیزان گرامی. حضرت ابراہیم امام ہے، رسول ہیں، نبی ہیں رسول ہیں، امام ہیں، اس کے باوجود اطمینان قلب چاہتے ہیں. علی کا مقام یہ ہے کہ علی کا بیٹا صاحب نفس مطمئنہ ہے. حسین مولا کا نفس مطمئنہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے. خوب سجائی ہے میرے مولا نے کربلا، خوب سجائی ہے. جہاں عوان و انصار کو لے کر آئے ہیں وہاں میرے مولا اپنی بہن زینب کو بھی لائے ہیں. میرے مولا اپنی بیٹیوں کو بھی لائے ہیں. سنیں گے ایک ماں زہرا کی کنیز خاص جس نے گودیوں میں پالا ہے، اس فضہ کو بھی لائے ہیں. بڑا اہتمام کیا ہے میرے مولا نے. اور چلتے چلتے وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی لائے ہیں. بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں. کربلا کا میدان سجا ہوا ہے قربانی دینے والوں سے. اس قافلے میں شیر دل مائیں بھی ہیں. رونے والوں 9 مائیں تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لاشیں دیکھے ہیں ان ماؤں نے اپنے بچوں کے. وہ ماں تو کیسی شیر دل ہے کہ جس نے وہب قلبی کا کٹا ہوا سر دوبارہ میدان میں پھینکتے ہوئے کہا میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا. اور جو چیز صدقہ کر دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی. ایسی ماں. اور ایک ماں تو ایسی بھی ہے کہ جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعونی ام البنین. اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ یہ ماں بھی ہے. شب عاشور میرے مولا خیام حسینی کے درمیان سے گزر کر رہے. ہر خیمے میں چراغ جلا ہوا ہے اور ایک ماں ہے جو اپنے وارث کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے. اور وہ کلمات جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ مولا حسین کے سماعت کے حوالے، مولا کے کانوں کے حوالے، اور امام اسے سن کر آنکھوں میں آنسو بھر بھر لا رہے ہیں. ایک خیمے کے قریب کھڑے ہو کے سنا ایک بیوہ ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے میرے قاسم کل کہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد خود کو قربان نہ کرنا، علی اکبر سے پہلے خود کو پیش کر دینا. اے میرے لال اگر تم نے کوتاہی کی تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ غیر خاندان کی عورت تھی. تربیت کا اثر ہے، دودھ کی تاثیر ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھابی جیسی قربانی تمہارے بچے کی ہوگی لاشا پہچانا نہیں جائے گا. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے کل اپنے بابا پہ جا کے جان قربان کرو گے؟ پھر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. اے رب آپ تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا، اس کی قربانی کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے. پھر میرے مولا آگے بڑھے تو کیا سنا؟ ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے. اے اونو محمد دیکھو کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنے میں کوتاہی نہ کرنا. اور اے میرے لال جب میدان میں اترو تو اپنے ماموں عباس سے پوچھ کر اترنا کہ تمہیں دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اے اونو محمد جب میدان میں اترو تو خبردار نقاب لگانا، تم نہ بتانا کہ کون ہو. کمال تو یہ ہے کہ تمہارا بازو بتائے کہ تم کس کے نواسے ہو. اجرکم اللہ. مفاہیم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے کہ تم کس کے پوتے ہو. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. انیس کے 2 مصرے.
तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजें पुकार उठे कि नवासे अली के हैं। ऐसे मैदान में उतरना कि दुश्मन पहचान जाए कि ये किस घराने के हैं और किसके नवासे और किसके पोते हैं। देखो कोताही ना हो। मेरी मौला की आंखों में आंसू आए, बहन तुम्हारे बच्चे बड़ी कुर्बानी देंगे। सुबह आशूर नमूदार हुई, एक पर एक कुर्बानी देता रहा। बार बार ज़ैनब आती रही, भाई ओनो मोहम्मद कब जाएंगे। एक ऐसा वक्त आया कि सामने आके खड़ी हो गई, भैया कल क़यामत में अगर अम्मा ज़हरा ने पूछ लिया, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। मैं 2-3 मंजिलें ले रहा हूं, मसाए मुकम्मल कर रहा हूं आज का बयान। अगर कल अम्मा ज़हरा ने पूछ लिया, हुसैन मेरा मारा गया, तेरे बच्चे बच गए, मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। ऐ मेरे भाई, जब मैं मदीने चली थी तो अब्दुल्ला इब्न जाफर ने, इनके बाबा ने कहा था कि अगर हुसैन पे कड़ा वक्त आ जाए तो एक बच्चे को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना और एक बच्चे को हमारी तरफ से कुर्बान कर देना। ये जो जुमले हमारे यहाँ कहे जाते हैं ना कि मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, हमारी तरफ से कुर्बान कर देना, ये आपके ज़हन आली में रहे कि इब्राहीम ने इस्माइल को कुर्बान किया है। ये आशिकों का काफिला यही जो ज़बान बोलता है। दोनों बच्चों को इमाम हुसैन के सामने लाके खड़ा कर दिया। इमाम ने दोनों को तैयार किया, मौला अब्बास ने दोनों को तलवार हिमायल की, हजरत अली अकबर ने आमादा किया, मैदान करबला में रवाना हुए। दोनों ने नकाबे लगाई हुई हैं, सिन बहुत ज्यादा नहीं है, कम सिनी है, बहुत बच्चे भी नहीं है, बहुत कम सिन भी नहीं है और बहुत जवान भी नहीं है। मैदान करबला में दोनों शहजादों ने अपने जौहर शुजाअत दिखाए। सुनेंगे अज़ादारो, एक मर्तबा किसी ने आकर जनाब ज़ैनब से कहा, ये दोनों भाई लड़ते लड़ते नहर के करीब चले गए हैं। तो मेरी बीबी बेकली में, बेचैनी में, कभी एक खेमे में, कभी दूसरे खेमे में, कभी डेवड़ी पर आ जाती हैं, कभी दूसरे खेमे में। कि अब्बास को किसी तरह बुलाओ। जब जनाब अब्बास को बुलाया गया, भैया मैंने सुना है मेरे बच्चे नहर के करीब चले गए, तुम कुछ करो, किसी तरह मैदान में जाओ और उन्हें बस आवाज लगा के इतना कह दो कि सकीना प्यासी है, तुम्हारा मौला मामू हुसैन प्यासा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अज़ादारों, कुछ ही देर के बाद, अजरो कमल अल्लाह, कुछ ही देर के बाद खबर आई, दोनों शहजादे जमीन पर गिर गए। इमाम यहां से रवाना हुए, हजरत अब्बास वहां से रवाना हुए, पहुंचे दोनों शहजादों, एक कहीं गिरा हुआ था, दूसरा कहीं गिरा हुआ था। इमाम हुसैन ने, सुनेंगे अज़ादारों, मैं ये मसाइब पढ़ रहा था, बहुत देर तक मैं मुतासिर रहा। इमाम ने एक हाथ से एक बच्चे को उठाया, दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे को उठाया। अब तसव्वुर कर ले कैसे उठाया था। दोनों बच्चों को खुद उठाया हुआ कि आगे बढ़कर हजरत अब्बास ने कहा, मौला एक मुझे दे दीजिए। कहा कौन सा तुम्हें दे दूं, मैं हर लाशा खुद लेकर जाता हूं। कैसे हुसैन अपने भांजों को गंजे शहीदा तक लाए हैं, इसका बयान बहुत मुश्किल है। मगर अज़ादारों सुनेंगे, जब भी मेरे मौला लाशा लाते थे तो जनाब ज़ैनब बढ़कर इस्तकबाल करती थी, हौसला देती थी, हिम्मत बढ़ाती थी भाई का। लेकिन जब ओनो मोहम्मद के लाशें लाए ना, तो सारी बीबियां तो नजर आ रही हैं मगर ज़ैनब नजर नहीं आ रही। मेरे मौला ने सबको देखते हुए फरमाया, मेरी बहन कहाँ है। ज़ैनब के बच्चों के लाशें ले आया। एक मर्तबा आवाज दी, ज़ैनब खैमे में सजदे में है। जाके देखा तो सजदे की हालत में शुक्र इलाही बजा ला रही है। सजदे से सर उठा तो आवाज दी, हुसैन बुला रहे हैं। सुनेंगे अज़ादारों, जब आई है ना गंजे शहीदा में, जहां बच्चों के लाशें लेटे हुए हैं, लाशें रखे हुए हैं, तो करीब जाकर देखा तो बताया कि अभी ओन में कुछ नमक है, ओन में अभी कुछ जान बाकी है। कभी आंख खोलता है, कभी आंख बंद कर लेता है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और ओन के सर को अपनी गोद में लिया तो बच्चे ने माँ की गोदी की गर्मी पाके आंखें खोल दी। और जैसे ही हजरत ओन ने आंखें खोली, जनाब ज़ैनब ने पेशानी का बोसा लिया। तो सुनेंगे, 2 जुमले कहे हैं जनाब ओन ने। पहला जुमला तो ये कहा, उम्मी हल वफ़ा, तो अम्मा मुझे बस इतना बता दे, हमने वफादारी का हक अदा कर दिया। ए अम्मा, आप हमसे राजी हो गई हो। दूसरा जुमला ये कहा, अम्मा जब मदीने जाइएगा पापा को सलाम कहिएगा, कहिएगा दोनों बच्चों ने वफादारी का हक अदा कर दिया। ये कहकर औन की रूह परवास कर गई।
میری بیوی نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی اور ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ ادا کیا اور پھر بھائی کی طرف دیکھ کر کہا بھائی تم مجھے اتنا بتا دو تم مجھ سے راضی ہو؟ زینب نے اپنی کمائی لٹا دی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔